Hello viewers, our topic today is Introduction to Trigonometry, exercise 8.1, question number 1. In triangle ABC, right angle at B, AB equal to 24 cm, BC equal to 7 cm, determine sin A cos A and sin C cos C. In a given triangle ABC, AB oda value 24 cm, BC oda value 7 cm. We have to find the value of AC. So, according to Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square. AC equal to square root of AB square plus BC square. AB square oda value enna? AB oda value 24. So 24 square plus BC oda value 7 square. So அந்த value நம்ம இங்க substitute பண்ணிருக்கோம். So 24 square, 24 into 24 is, so 24 square oda value 576 plus 7 square oda value 7 7s are 49. 576 plus 49 is 625. So 625 க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா 25 into 25 னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். 25 into 25 is 625. ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் 25 னு கிடைக்கும். ஸோ ஏசியோட வேல்யூ 25 சென்டிமீட்டர். ஸோ இப்போ ஏசியோட வேல்யூ 25 சென்டிமீட்டர். sin A ஓட வேல்யூ sin A equal to opposite side by hypotenuse. So opposite side is A னா theta நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது. sin A அப்படிங்கும்போது இந்த Aங்கிற angle is theta. So sin theta equal to opposite side BC, the theta வுக்கு opposite side BC divided by hypotenuse. Longest side is hypotenuse. அதனோட value 25 cm. So substitute பண்ணிக்கலாம். So BC ஓட value 7 divided by hypotenuse ஓட value 25. So 7 by 25. cos A ஓட வேல்யூ, cos A கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? adjacent side divided by hypotenuse. adjacent sideனா இப்போ theta இங்கே இருக்குது, BC opposite side, இந்த ABங்கிறது adjacent side, ACங்கிறது hypotenuse. So adjacent side is AB divided by hypotenuse is AC. எப்போ longest side தான் நம்ம hypotenuse எடுத்துக்கணும். ஸோ ஏசி தான் லாங்கஸ்ட் சைடு, ஸோ அது ஹைப்பர்டென்ஸ் எடுத்துருக்கேன். ஏபியோட வேல்யூ 24 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை ஏசியோட வேல்யூ 25 சென்டிமீட்டர். இப்போ காசியோட வேல்யூ 24 by 25. செகண்ட் சப்டிவிஷன் sin C ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். sin C அண்ட் cos C. sin Cங்கும் போது இந்த ஃபிகரில் இப்போது தீட்டா இங்கே இருக்குது, சிங்கிற இடத்துல நம்ம தீட்டா எடுத்துக்கலாம். sin C is opposite side by hypotenuse. So sin C is opposite side by hypotenuse. ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ஃபார்முலா அதை எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஆப்போசிட் சைடு, இந்த தீட்டாவுக்கும் ஆப்போசிட்டில் இருக்க சைடு ஏபி, ஸோ அது ஏபின்னு எழுதிக்கலாம். hypotenuse is AC. ஸோ ஏபியோடைய வேல்யூ 24 சென்டிமீட்டர், அதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஏசியோட வேல்யூ 25 சென்டிமீட்டர், அதையும் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ sin Cயோட வேல்யூ 24 by 25. நெக்ஸ்ட்டு cos Cயோட வேல்யூ பார்க்கலாம். cos Cயோட வேல்யூ adjacent side divided by hypotenuse. ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய ஃபார்முலா நம்ம எழுதிக்கிறோம். இப்போ adjacent side என்னன்னு பார்க்கலாம்.
ஸோ தீட்டா இங்கே இருக்கிறதுனால cos C is adjacent side by hypotenuse. தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது AB opposite side. So CB adjacent side. So adjacent side is 7 cm. BC adjacent side is BC. Hypotenuse is AC. First அதை எழுதிக்கலாம். BC யோட வேல்யூ 7 cm. AC யோட வேல்யூ 25 cm. Cos C யோட வேல்யூ 7/25. ட்ரையாங்கிள் பிக்யூஆரில் பிக்யூவோட வேல்யூ 12 சென்டிமீட்டர்னும் பிஆரோட வேல்யூ 13 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. கியூஆரோட வேல்யூ Question number 2. In the figure find tan P minus cos R. PQ ஓட வேல்யூ is 12 cm. PR ஓட வேல்யூ 13 cm. QR ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். First hypotenuse PR எடுத்து எழுதிக்கலாம். PR square equal to the sum of the two sides. PQ square divided by QR square. According to Pythagoras theorem, PR square equal to PR equal to square root of PQ square plus QR square. Okay. Square root போட்டுட்டு PQ square ஓட வேல்யூ 12 cm. எடுத்து எழுதிக்கலாம். 12 இங்கே இருக்க ஸ்கொயரு இங்கே எடுத்து போட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் சைன் போட்டு QR ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ QR ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கலாம். இங்கே PR ஓட வேல்யூ 13 cm. ஸோ 13 ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் according to Pythagoras theorem, PR square equal to PQ square plus QR square. So PR square oda value 13. அப்போ PR square oda value 13 square equal to PQ oda value 12 cm. PQ square na 12 square plus QR square. QR square oda value நம்மளுக்கு தெரியாது. So 13 square. Taking this 12 square to the other side of the equation, its sign will change. So minus 12 square equal to QR square. 13 square is 169 minus 12 square is 144 equal to QR square. Subtract பண்ணிக்கலாம். Opposite sign தான் subtract பண்ணிக்கலாம். Greater number ஓட sign தான் போடணும். So 25 equal to QR square. QR equal to square root of 25. Square root of 5 5s are 25 equal to QR. QR equal to root cancel பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு 5 மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கலாம். So QR ஓட வேல்யூ 5 cm. So QR is 5 cm. Tan P minus cot R ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். First tan P ஓட வேல்யூ எழுதிக்கலாம். Tan P equal to tan thetaக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா opposite side by adjacent side. Opposite side by adjacent side. இங்கே opposite side theta tan P னா tan P அப்படின்னா theta P இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம போடணும். ஸோ tan P ஓட வேல்யூ ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைட். இந்த டயக்ராமில் thetaவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது QR. QR இஸ் ஆப்போசிட் சைட், PQ இஸ் அட்ஜசன்ட் சைட். ஸோ ஆப்போசிட் சைட் இஸ் QR டிவைடட் பை அட்ஜசன்ட் சைட் இஸ் PQ. QR ஓட வேல்யூ என்ன 5 cm. அதை எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். டிவைடட் பை PQ ஓட வேல்யூ 12 cm. So tan P ஓட வேல்யூ 5/12. Next cot R ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். Cot R equal to adjacent side by opposite side. Cot R ங்கிறதுனால R கிட்ட theta இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். So theta equal to P தான் ஆப்போசிட் சைடு, PQ ஆப்போசிட் சைடு, QR adjacent side. இந்த thetaவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற PQ தான் ஆப்போசிட் சைடு,
அதே போல் இங்கே இதுதான் adjacent சைடுன்னு எடுத்துக்கலாம். adjacent சைடோட வேல்யூ 5 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ 12 சென்டிமீட்டர். இப்போ tan p மைனஸ் qrோட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா, இந்த tan pயோட வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். 5/12 இந்த மைனஸ் எடுத்து இங்கே எழுதிக்கலாம். cot rோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா அதனோட வேல்யூவும் நம்மளுக்கு 5/12 தான் இருக்குது. ப்ளஸ் 5/12க்கும் மைனஸ் 5/12க்கும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 0. Question number 3. If sin A equal to 3/4, calculate cos A and tan A. sin A ஓட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இது வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ரஃப் ஃபிகர் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். A, B, C. இப்போ sin ஏங்கிறதுனால A இருக்கிற இடத்துல நம்ம தீட்டா. ஸோ தீட்டா இங்கே இருக்கிறதுனால ஆப்போசிட் சைடு இஸ் BC, adjacent side is AB, hypotenuse is AC. So sin A ஓட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, sin A ஓட ஃபார்முலா ஆப்போசிட் சைடு பை hypotenuse. ஸோ இதில் ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ 3னும் ஹைபாட்னஸோட வேல்யூ 4னும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3/4னா 3 தான் ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ. ஸோ 3 இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம், 3 சென்டிமீட்டர்ஸ். அதன் போல் hypotenuse is 4 centimeters. The value of AC is 4 centimeter. ஸோ ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட் வேல்யூ பித்தாகரஸ் தியரம் பயன்படுத்தி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ AC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு AB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் BC ஸ்கொயர். AC ஸ்கொயரோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 4 ஸ்கொயர். ஏசியோட வேல்யூ 4. ஸோ AC ஸ்கொயர் இஸ் 4 ஸ்கொயர். AB ஸ்கொயரோட வேல்யூ தெரியாது. ப்ளஸ் BC ஸ்கொயரோட வேல்யூ 3. BCயோட வேல்யூ 3. BC ஸ்கொயரோட வேல்யூ 3 ஸ்கொயர். ஸோ 4 4s are 16 ஈக்குவல் டு AB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 3s are 9. இப்போ AB ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 16 இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ளஸ் 9 ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வரலாம். ஸோ அதனோட சைன் சேஞ்ச் ஆகும். +9 -9 ஆகும். 16ல் 9 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா வேல்யூ இஸ் 7. ஸோ ஏபி ஸ்கொயரோட வேல்யூ 7. அப்போ ஏபியோட வேல்யூ √7. ஸோ 7க்கு ரூட் எடுக்க முடியுமான்னு பார்த்தோம்னா 7க்கு ரூட் எடுக்க முடியாது. ஸோ ஏபியோட வேல்யூ √7 அப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த வேல்யூஸை பயன்படுத்தி காசியோட வேல்யூ டானியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். காசியா ஈக்குவல் டு adjacent side, இதனோட ஃபார்முலா என்ன? adjacent side divided by hypotenuse. ஸோ adjacent side என்னன்னு பார்த்தோம்னா cos ஏங்கிறதுனால A கிட்ட தீட்டா இருக்குது. ஸோ adjacent side √7 divided by hypotenuse 4 cm. ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். adjacent side AB தான் adjacent side, hypotenuse AC தான் hypotenuse. ஸோ ABயோட வேல்யூ √7 divided by ACயோட வேல்யூ 4 cm. tan A ஓட வேல்யூ ஆப்போசிட் சைட் பை adjacent side. tan A ஓட வேல்யூ ஆப்போசிட் சைட் பை adjacent side. ஆப்போசிட் சைடு இஸ் BC. இந்த டயக்ராமில் தீட்டா இங்கே இருக்குது. ஆப்போசிட் சைடு BC, adjacent சைடு AB. ஸோ BC பை AB. BCயோட வேல்யூ 3 cm. ABயோட வேல்யூ √7 cm. ஸோ நம்ம இங்கே AB ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 7 சென்டிமீட்டர்னா ஏபியோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் √7 எடுத்துக்கணும். எப்பயும் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஜாஸ்தி நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது, ஸ்கிப் பண்ணிடணும். ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும். அதனால் ப்ளஸ் √7 தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏபியோட வேல்யூவை. இந்த வேல்யூவை இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா இந்த டினாமினேட்டர் இருக்க வேல்யூவை நியூமரேட்டர்லையும் டினாமினேட்டர்லையும் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 3 × √7ஓட வேல்யூ 3 × √7 தான். √7 × √7 இஸ் 7.
So tan A equal to 3 root 7 by 7. Cos A equal to root 7 by 4. Question number 4. Given 15 cot A equal to 8, find sin A and secant A. So cot A oda value 15 cot A equal to 8 அப்படினா cot A is equal to 8. இந்த 15 ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டு போலாம். இது இங்க நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, இது டினாமினேட்டருக்கு போகும். ஸோ cos A ஓட வேல்யூ 8 by 15. ஸோ டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ட்ரா பண்ணிவிட்டு ABC cos Aங்கிறதுனால இங்கே A கிட்ட தீட்டா இருக்குது. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு, இங்கே adjacent சைடு, இங்கே ஹைபாட்னஸ். ஸோ தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க இந்த BC தான் ஆப்போசிட் சைடு, தீட்டாவுடைய சைடில் இருக்க இந்த AB தான் adjacent சைடு, AC இது ஹைபாட்னஸ். இந்த ரெண்டு சைடை விட இந்த சைடு நீளம் அதிகமாக இருக்கும். cot A எவ்வளோ cot A is 8 by 15 கிடச்சிருக்கு. ஸோ cot A is 8 by 15. ஃபஸ்ட்டு cot Aக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்க்கலாம். cot A is adjacent side by opposite side. அப்போது adjacent சைடோட வேல்யூ 8 cm. அப்போ adjacent side 8 cm, opposite side 15 cm. அப்போ opposite side 15 cm எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஸோ cot A is adjacent side by opposite side. இப்போ A இங்கே இருக்குது, தீட்டா இங்கே இருக்குது. தீட்டாவுக்கும் ஆப்போசிட்டில் இருக்க BC தான் ஆப்போசிட் சைடு, தீட்டாவுக்கும் சைடில் இருக்க இந்த சைடு தான் adjacent சைடு. ஹைபாட்னஸ் இந்த ரெண்டு சைடை விட நீளமாக இருக்கும், நீளம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ லாங்கஸ்ட் சைடு ஹைபாட்னஸ். இப்போ இந்த வேல்யூஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா cot A equal to adjacent side by opposite side. adjacent சைடோட வேல்யூ 8 டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ 15. அப்போ தீட்டா எங்கே இருக்குன்னா ஆப்போசிட் சைடு BC. ஸோ அதனோட வேல்யூ தான் 15ன்னு எடுத்துக்கணும். adjacent சைடு AB தான் 8 cm எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம ஹைபாட்னஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். AC ஸ்கொயர் தான் ஹைபாட்னஸ். ஸோ AC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு AB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் BC ஸ்கொயர். AC ஸ்கொயரோட வேல்யூ, AB ஸ்கொயரோட வேல்யூ 8, ABயோட வேல்யூ 8, ஸோ 8 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் BCயோட வேல்யூ 15, ஸோ 15 ஸ்கொயர். 8 8s are 64 ப்ளஸ் 15 into 15 is 225. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா 289. ஸோ ஏசியோட வேல்யூ 289. அப்போ AC ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 289. ஸோ AC ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 289. ஸோ 289 17 into 17 எழுதிக்கலாம். 17 into 17 is 289. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒரு 17 மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அப்போ AC ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 17. இப்போ நம்ம என்ன வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம்னா sin A ஓட வேல்யூவும் secant A ஓட வேல்யூவும் கால்குலேட் பண்ணோம். sin A ஓட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா sin θ ஓட ஃபார்முலா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்னஸ். ஸோ θ இங்கே இருக்குது, ஆப்போசிட் சைடு 15. ஸோ ஆப்போசிட் சைடுக்கு 15ம் ஹைபாட்னஸ் இஸ் 17. ஸோ ஆப்போசிட் சைட் 15 by ஹைபாட்னஸ் இஸ் 17. அது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு இஸ் 15 divided by hypotenuse is 17. Secant A equal to secant A formula 1 by cos A. So cos theta ஓட formula என்னன்னா adjacent side by hypotenuse. Secant A னா அதனோட அப்படி அதனோட inverse. So hypotenuse divided by adjacent side. So secant A equal to hypotenuse divided by adjacent side. hypotenuse value எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 17 cm அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம். divided by adjacent side எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 8. ஸோ 17 by 8 secant A ஓட வேல்யூ.
ஸோ cot A is 8/15. ஃபஸ்ட்டு cot Aக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்க்கலாம். cot A is adjacent side by opposite side. அப்போது adjacent சைடோட வேல்யூ 8 cm. அப்போ adjacent side 8 cm, opposite side 15 cm. அப்போ opposite side 15 cm எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஸோ cot A is adjacent side by opposite side. இப்போ A இங்கே இருக்குது, தீட்டா இங்கே இருக்குது. தீட்டாவுக்கும் ஆப்போசிட்டில் இருக்க பிசி தான் ஆப்போசிட் சைடு. தீட்டாவுக்கும் சைடில் இருக்க இந்த சைடு தான் adjacent side. ஹைபாட்னஸ் இந்த ரெண்டு சைடை விட நீளமாக இருக்கும், நீளம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ லாங்கஸ்ட் சைடு ஹைபாட்னஸ். இப்போ இந்த வேல்யூஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா cot A equal to adjacent side by opposite side. adjacent சைடோட வேல்யூ 8 டிவைடட் பை ஆப்போசிட் சைடோட வேல்யூ 15. அப்போ தீட்டா எங்கே இருக்குன்னா ஆப்போசிட் சைடு பிசி. ஸோ அதனோட வேல்யூ தான் 15ன்னு எடுத்துக்கணும். adjacent சைடு ஏபி தான் 8 cm எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம ஹைபாட்னஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஏசி ஸ்கொயர் தான் ஹைபாட்னஸ். ஸோ ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர். ஏசி ஸ்கொயரோட வேல்யூ, ஏபி ஸ்கொயரோட வேல்யூ 8, ஏபியோட வேல்யூ 8, ஸோ 8 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசியோட வேல்யூ 15, ஸோ 15 ஸ்கொயர். 8 8s are 64 ப்ளஸ் 15 into 15 is 225. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா 289. ஸோ ஏசியோட வேல்யூ 289. அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 289. ஸோ ஏசி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 289. ஸோ 289 17 into 17 எழுதிக்கலாம். 17 into 17 is 289. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒரு 17 மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஏசி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 17. இப்போ நம்ம என்ன வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம்னா சைன் ஏவோட வேல்யூவும் சீக்கன் ஏவோட வேல்யூவும் கால்குலேட் பண்ணோம். சைன் ஏவோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சைன் தீட்டாவோட ஃபார்முலா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்னஸ். ஸோ தீட்டா இங்கே இருக்குது, ஆப்போசிட் சைடு 15. ஸோ ஆப்போசிட் சைடுக்கு 15ம் ஹைபாட்னஸ் இஸ் 17. ஸோ ஆப்போசிட் சைட் 15 by ஹைபாட்னஸ் இஸ் 17. அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு இஸ் 15 divided by hypotenuse is 17. Secant A equal to secant A formula 1 by cos A. So cos theta ஓட formula என்னன்னா adjacent side by hypotenuse. Secant A னா அதனோட அப்படி அதனோட inverse. So hypotenuse divided by adjacent side. So secant A equal to hypotenuse divided by adjacent side. ஹைபாட்னஸ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 17 cm அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம். டிவைடட் பை adjacent சைடு எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா 8. ஸோ 17/8 secant A ஓட வேல்யூ. ஃபஸ்ட்டு cos A ஓட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சம்மில் cos A ஈக்குவல் டு இப்போ A கிட்ட தீட்டா இருக்குது. ஸோ தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க பிசி ஆப்போசிட் சைடு, இங்கே adjacent சைடு, இங்கே ஹைபாட்னஸ்னு. ஸோ காஸ் ஏவோட வேல்யூ ஆப்போசிட் சைடு, காஸ் ஏவோட ஃபார்முலா adjacent சைடு டிவைடட் பை ஹைபாட்னஸ். அப்போது adjacent சைடு ஏசி டிவைடட் பை ஹைபாட்னஸ் இஸ் ஏபி. நெக்ஸ்ட்டு காஸ் பியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். காஸ் பிங்கும்போது தீட்டா பி கிட்ட இருக்குது. இப்போ தீட்டா இங்கே எடுத்துடலாம். இப்போ தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க இந்த சைடு தான் ஆப்போசிட் சைடு, இங்கே adjacent சைடுன்னு வரும். இது எப்பயும் போல் இங்கே ஹைபாட்னஸாகவே இருக்குது. ஸோ காஸ் பியோட ஃபார்முலா adjacent சைடு டிவைடட் பை ஹைபாட்னஸ். ஸோ adjacent சைடு இங்கே தீட்டா இங்கே இருக்கும்போது adjacent சைடு இஸ் பிசி டிவைடட் பை ஹைபாட்னஸ் இஸ் ஏபி. இப்போ காஸ் ஏ ஈக்குவல் டு காஸ் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ காஸ் ஏ ஈக்குவல் டு காஸ் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. காஸ் ஏவோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், ஏசி பை ஏபி. காஸ் பியோட வேல்யூ பிசி பை ஏபி. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், ஏபி இன்ட்டு பிசி ஈக்குவல் டு ஏசி இன்ட்டு ஏபி. ஏபிக்கும் ஏபிக்கும் கேன்சல் ஆகிடும், பிசி ஈக்குவல் டு ஏசி. அப்போது இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. ஏபிசிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிளில் பிசியோட வேல்யூ 4 சென்டிமீட்டராக இருக்குது, ஏசியோட வேல்யூ 4 சென்டிமீட்டராக இருக்குது. ஈக்குவல்னு வந்ததுனால ஈக்குவலாக எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்போது இங்கே இருக்கிற டீட்டாவோட வேல்யூவும் இங்கே இருக்கிற டீட்டாவோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பி. இங்கே எப்பயும் 90 டிகிரி தான் இருக்கும். சம் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இன் a triangle is 180 டிகிரி. இந்த ஆங்கிளையும் தீட்டா ப்ளஸ் 90 ப்ளஸ் தீட்டா 180 டிகிரின்னு வரும். ஸோ 2 தீட்டா ப்ளஸ் 90, தீட்டா ப்ளஸ் தீட்டா இஸ் 2 தீட்டா ப்ளஸ் 90 இஸ் 180. அப்போ 2 தீட்டா ஈக்குவல் டு 180 மைனஸ் 90. அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ எவ்வளோன்னா 90. இந்த 2 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வரும்போது டினாமினேட்டருக்கு போகுது. ஸோ 90/2 இஸ் 45. அப்போ இங்கே 45 டிகிரியாக இருக்கும், இங்கேயும் 45 டிகிரியாக தான் இருக்கும்.